Hello, good afternoon students. Welcome back to our e-learning session, and this is your 6th lecture of statistics. See, in our last session we complete up to method number 8, right? And here we will start our next method, that is 9th method. So first of all, please see the next method on the page 82. See, first of all, I told you that you have to do the homework of exercise 3.2, and I explained all 4 sums of exercise 3.2. I hope you all did that. All, if you have any doubts, then please ask me, WhatsApp me anytime. Now, see, on the next page, that is on page number 82, we have to do the next method, that is method number 9, geometric mean. So first of all, we start our lecture here. Okay, wait a minute. Okay, now see that here, what is the methods? First of all, in the revision, I am giving you the 8 names of all the methods. First method, that is what? Here, the ungrouped data, direct method. Second method, ungrouped data, shortcut method. Third one, discrete group data, direct. Fourth one, discrete group data, shortcut method. Then fifth one, continuous group data, direct, and sixth one, continuous group data, shortcut method, right? And then here combined mean and weighted mean. See, the main problem is that 1 to 6 method is easy, but you have to verify that, or you have to identify that which type of data is given. That is what? Ungrouped data, discrete group data, or continuous group data. તમને કયો ડેટા આપ્યો છે એના બેઝ ઉપર તમારે ફિક્સ કરવાનું છે કે કઈ મેથડ લેવી. જસ્ટ દે આસ્ક અબાઉટ ફાઇન્ડ આઉટ મીન. તમને ખાલી એમ જ કીધું હશે પહેલી 6 મેથડમાં કે મીન ફાઇન્ડ આઉટ કરો, રાઈટ? 6th મેથડ કમ્પ્લીટ થયા પછી 7th અને 8th મેથડમાં મેં તમને કીધું હતું 8th મેથડ પણ ઇઝી છે, બીકોઝ સ્પેસિફિકલી આસ્ક ધેટ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ વેઇટેડ મીન. તો એમાં પણ તમને આઈડિયા આવી જશે કે તમારે વેઇટેડ મીન ફાઇન્ડ કરવાનો છે. બટ 7th મેથડ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. વાય? બીકોઝ here the main thing is that the find out with combined mean, that is not specified. You have to find out mean with the use of combined mean, that is not specified. That's why that method is difficult. ક્યારેક ઈ મેથડ ડિફિકલ્ટ શું કામ થઈ જાય છે કે ક્વેશ્ચન જો સમજવામાં ભૂલ થઈ તો તમને એમાં પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. પણ ક્વેશ્ચન સમજવાનો કઈ રીતે, મેં પણ એમાં પણ કીધું હતું, મીન ઓર એવરેજ, આ બે વર્ડ જ્યારે તમને આપેલા હોય, બેમાંથી કોઈ પણ એક વર્ડ આપેલો હોય, દેટ મીન્સ વન ગ્રુપ એન્ડ ધેટ મીન ઓર એવરેજ, second group and their mean and average, and the third group and their mean and average is given, then you have to find out combined mean. Or when combined mean is given and one group and one average is given and second group and second average is not given, second group is given but second average, that is n1, n2 and x bar 1, 3 are given, you have to find out x bar 2, that is mean of the second group on the basis of combined mean. તો combined mean આપ્યો હોય એના બેઝ પર તમારે આ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું આવશે. આવા થોડા ટ્વિસ્ટેડ સમ જે આપણે 10, 11 ને 12 ત્રણ ઇલસ્ટ્રેશન કર્યા અને એની સામે એક્સરસાઇઝના જે सम्स કર્યા એમાં આવા ટ્વિસ્ટેડ સમ ઓલરેડી હતા અને એવા सम्स જ પૂછાય છે. સો પ્લીઝ ડુ ધેટ ફોર 2 or 3 માર્ક્સ. 3 માર્ક્સમાં મોસ્ટ પ્રોબેબલી તમારે કમ્બાઇન્ડ મીનના સમ આવે છે, રાઈટ? નાઉ the next method, that is geometric mean, is also again sometimes it is difficult to understand that you have to find out the geometric mean. અમુક વાર આ મેથડ પણ એવી થઈ જાય છે કે એકાદ બે ક્વેશ્ચન્સ જ્યોમેટ્રિક મીનમાં પણ આવી જાય છે કે જેમાં તમને સ્પેસિફાઈ નથી કર્યું હતું કે તમારે જ્યોમેટ્રિક મીન ફાઇન્ડ કરવાનો છે. કઈ રીતે? કમ્બાઇન્ડ મીનમાં જેમ કોઈ સ્પેસિફિકેશન નહોતું એવી જ રીતે જ્યોમેટ્રિક મીનની ફોર્મ્યુલામાં પણ ક્યારેક સ્પેસિફિકેશન નથી આવતું. તો ક્વેશ્ચન સમજીને ક્વેશ્ચન ઉપરથી તમારે જ્યોમેટ્રિક મીન ફાઇન્ડ કરવાનો છે એવું સમજવું પડશે. ઓર અધરવાઇઝ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધ સમ
because the as it is sum, as it is examples or exercise sum is given into the examinations, and you have to find out that particular geometric mean. Okay, so first of all we are writing out the method name and then formula, and then we have to write down the next point. See here, this one, method number 9. The method number 9 is geometric mean. Okay, so the formula for geometric mean, that is G is equal to nth root x1 into x2 into x3 into x4 dash 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 xn. This is the formula. થોડી ડિફિકલ્ટ છે, થોડીક નવું લાગે છે. વાય? જેટલા પણ ઓબ્ઝર્વેશન્સ તમને સમમાં આપ્યા છે ક્વેશ્ચન નંબર 1 માં, જેટલા પણ ઓબ્ઝર્વેશન્સ તમને આપ્યા છે, એ સે ફોર એક્ઝામ્પલ 2 observations are there, then you have to find out square root. If 3 observations are there, then you have to find out cube root. If 4 observations are there, you have to find out fourth root, and if n observations are there, you have to find out nth root. What is that? Practically એક જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ. See, G is equal to square root માં જો તમને બે અમાઉન્ટ આપેલી છે 9 અને 16, તો આ બંનેનું શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું? A અને B બે ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા છે, અને બે ઓબ્ઝર્વેશનનું જો તમારે જ્યોમેટ્રિક મીન ફાઇન્ડ કરવાનો કે તો સ્ક્વેર રૂટ લેવાનું. સે ફોર એક્ઝામ્પલ જો હવે 3 ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા છે 8, 27 and 64, આ 3 ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા છે, તો 3 ઓબ્ઝર્વેશનનું શું કરવાનું? અહીંયા આગળ ક્યુબ રૂટ લેવાનું. અહીંયા સ્ક્વેર રૂટ માટે 2 લખવાની જરૂર નથી, બીકોઝ ધીસ ઇઝ ધ સ્ક્વેર રૂટ. બટ જ્યારે હવે વધારે ઓબ્ઝર્વેશન્સ આવે, અહીંયા 1 2 3 ઓબ્ઝર્વેશન્સ આર ધેર, સો યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ક્યુબ રૂટ. ઇફ એન્ડ સો ઓન, ઇફ 4 ઓબ્ઝર્વેશન્સ આર ધેર, તો 4 ઓબ્ઝર્વેશન્સ પહેલાં લખવાના અને એનું ફોર્થ રૂટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. સે ફોર એક્ઝામ્પલ એઝ ઇટ ઇઝ આમનામ જ લખું છું, 1 2 3 4 ઓબ્ઝર્વેશન્સ છે, તો તમારે અહીંયા આગળ 11 છે, 21 છે, 31 છે, 14 છે, આ 4 ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા છે, તો એનું ફોર્થ રૂટ લેવાનું. ફોર્થ રૂટ, ક્યુબ રૂટ કઈ રીતે લેવું એનો પણ શોર્ટકટ તમને હું સમજાવીશ. કેલ્સીમાં સી આપણે કેલ્સીનો યુઝ કરવાનો છે, અને કેલ્સીમાં આપણે કઈ રીતે એનો યુઝ કરવો એ હું તમને સમજાવીશ. એટલા માટે ત્યારે આપણે લખશું. બટ ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધ ફોર્મ્યુલા, સો પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન ધીસ ફોર્મ્યુલા ઓનલી. Don't write this is just for your explanation. First of all, write down this formula for the geometric mean, and this is your method number 9. અને એની માટે પણ આપણે પાછું એક નોટ હજી એક આપેલી છે, એ પણ સમજવાની છે, બટ એ પછી સમજશું. પહેલાં લખી લ્યો મેથડ નંબર 9. તમારી એક્ઝામ્પલ બુકમાં ઘણા સ્ટુડન્ટ્સના હજી પણ ફોન આવે છે, હજી પણ તમને ક્લેરિફાઈ કરી દઉં. તમારે તમારી એક્ઝામ્પલ બુક અને એક્સરસાઇઝ બુક બે બુક બનાવવાની છે ફેર બુકમાં. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ બુકમાં 1 to 10 ઓર વોટ એવર ધ મેથડ્સ આર ધેર, જેટલી પણ મેથડ્સ લખાવતો જાઓ, એ મેથડ્સ, એની ફોર્મ્યુલા અને સાથે સાથે એને રિલેટેડ એક્સરસાઇઝના એક્ઝામ્પલના સમ્સ, આ એક્ઝામ્પલ બુકમાં બધું લખવાનું છે. અને એક્સરસાઇઝ બુક અલગ બનાવી, એક્સરસાઇઝ બુકમાં બધા જ એક્સરસાઇઝના સમ જે હોમવર્કમાં આપું છું અથવા તો બોર્ડ પર કરાવું છું એ બધા કરવાના છે. રાઈટ? અને કોઈ ડાઉટ્સ હોય ગમે ત્યારે મને પૂછી શકો છો. પ્લસ સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રાઇટ ડાઉન this is the geometric mean formula. Now see on page number 82, the second last paragraph, that is note is given on page number 82. For the given observations x1 x2 xn, arithmetic mean is always equal to or more than that geometric mean. That is the main thing. See, જોઈએ આપણે એક નોટ આપી છે, અને એ નોટ તમને એનો જે પોઈન્ટ છે એ તમને MCQમાં, VSQમાં ઓર શોર્ટ સમ્સમાં પણ તમને પૂછી શકે છે. કઈ રીતે? તો એ પોઈન્ટ એવો કીધો છે, when x bar arithmetic mean, એટલે arithmetic mean, that is x bar is always greater than or equal to that geometric mean. GM એટલે શું? તો કે geometric mean. AM એટલે શું? તો કે arithmetic mean. arithmetic mean અત્યારે આપણે 1 to 6 મેથડમાં જોયા હતા x બાર ને, રાઈટ?
एक्स बार ओनली कोई पण ऑब्जर्वेशननो सिंपल एवरेज और मीन फाइंड आउट करो अने ए ज ऑब्जर्वेशननो जो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करो तो बंने ग्रेटर देन और इक्वल टू हशे। ऑलवेज एक्स बार छे ए वधारे अने जी छे ए थोड़ू ओछू नानु हशे, राइट। अने एनी सामे केवुं छे तो के एक्स बार अने जी मां पण बंने इक्वल होई शके क्यारे? सी द लास्ट लाइन, डार्क लाइन, बोल्ड लाइन। एक्स बार इज इक्वल टू जी ओनली इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर हैव सेम वैल्यू। जो बधा ऑब्जर्वेशन सरखा हशे तो एनो एक्स बार जे आवशे एटलो ज एनो जी पण आवशे। दैट मीन्स व्हाट? जो एग्जांपल लईए आपणे, से फॉर एग्जांपल 5 5 5 5 आ 4 टाइम्स 5 छे। हवे आनो एक्स बार फाइंड आउट करो, एक्स बार फाइंड आउट करो तो 5 आवशे अने आनो जो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करो तो ज्योमेट्रिक मीन पण 5 ज आवशे। दैट मीन्स ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम वैल्यू। बधा ऑब्जर्वेशन नी सेम वैल्यू छे तो ज्योमेट्रिक मीन अने एक्स बार आ बन्ने देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू जी। आ जेटला ऑब्जर्वेशन छे एमां आंसर आ ज आवशे। बट इफ द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन लाइक दिस 19 16 25 36 and so on, see all the observations are different values, right? All the observations have different values. That's for at that time x bar is greater than g. आ चार ऑब्जर्वेशन नो मीन फाइंड करो। सिंपल आ कयो डेटा है? अनग्रुप डेटा है। डायरेक्ट मेथड लई शकीए कारण के बिलो 100 है बधी ज। तो डायरेक्ट मेथड थी जो एक्स बार अनग्रुप डेटा नो फाइंड करो अने पछी आ मेथड थी जो एनो जी फाइंड करो ज्योमेट्रिक मीन अने बंने आंसर टैली करो तो एक्स बार इज ऑलवेज ग्रेटर देन और मोर देन देयर जी, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। आ बे पॉइंट खास याद राखवाना समझवाना छे कारण के एने रिलेटेड सम्स अने थियरी एमसीक्यू वीएसक्यू एज वेल एज शॉर्ट सम्स ऑल आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ these point. So please write down these one note also in your fair book. जो छेल्ली बे लाइन में रीड करी छे नोट करीने जे लख्युं छे ए अने एक्स बार इज इक्वल टू जी ओनली जे बोल्ड अक्षरों में लखेलुं छे ए। आ बधी ज वस्तुओ तमारे आनी पछी लखवानी छे तमारी फेर बुक में। पहला ज्योमेट्रिक मीन मेथड, पछी ज्योमेट्रिक मीन नी फॉर्म्युला। आ कई नथी लखवानुं, आ तमारे समजवा माटे छे। लास्ट नोट आपी छे ए नोट अने एनी पछी जे बोल्ड में एक सेंटेन्स आप्युं छे एटली वस्तुओ तमारे तमारी फेर बुक में लखी लेवानी छे। लखी लो पहला, पछी आपणे एने जे रिलेटेड सम्स छे इलस्ट्रेशन नंबर 14 ए स्टार्ट करीए आपणे। सो प्लीज राइट डाउन फर्स्ट फॉर्म्युला, देन नोट्स एंड देन वन सेंटेंस। प्लीज राइट डाउन दैट। Sorry for the incorporation. Now see here. Okay, we will start illustration number 14. I am reading the question first. The population of an area increased by 15%, 18%, 13%, 20% respectively here for the 4 years. Find the average rate of increase in the population. See again, here there is no specification regarding the which mean you have to find out. Only they ask you have to find out average rate increase in the population. So which method you have to use? That is no specification, but we know that here the sums regarding geometric mean. આપણને અત્યારે ખબર છે કે જ્યોમેટ્રિક મીનનો ટોપિક સ્ટાર્ટ કર્યો છે આપણે અત્યારે જ, અને જ્યોમેટ્રિક મીનનો સમ છે એટલે આમ ક્વેશ્ચન જોઈને જનરલી આઈડિયા આવી જાય કે આપણે આ ક્વેશ્ચનમાં જ્યોમેટ્રિક મીન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. બટ હિયર વન ટ્વિસ્ટ ઇઝ ઓલ્સો ધેર. સી ધ ક્વેશ્ચન. સી સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે એટલે થોડું આઈડિયા આવી જશે તમને. What is the twist also there in this question? Illustration number 14. Okay, see now the question, 4 observations are given, x1, x2, x3 and x4, but the question is that here the population of an area increased by 15%, 18%, 13% and 20%. તો તમને એવું કીધું છે કે 4 અલગ અલગ ડિફરન્ટ યરમાં તમારે
પોપ્યુલેશન કોઈ એક બેઝ યરના પર્સન્ટેજ વાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થયું છે, તો બેઝ યરમાં કેટલું પોપ્યુલેશન છે ધેટ ઇઝ નોટ ગિવન, બટ ધ પર્સન્ટેજ ઇઝ ઓલવેઝ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ 100. આપણને એટલો આઈડિયા છે જ કે પર્સન્ટેજ કેટલા ઉપર હોય, 100ના બેઝ પર હોય, એટલે એવું આપણે એઝ્યુમ કરી લેવાનું કે 100% બેઝ યરમાં હતું. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક યરમાં 100% અથવા તો 100નું પોપ્યુલેશન હતું, એમાં નેક્સ્ટ એટલે કે ફર્સ્ટ યરમાં 15% ઇન્ક્રીઝ થયું, સેકન્ડ યરમાં 100ના બેઝ પર જ 18% ઇન્ક્રીઝ થયું, થર્ડ યરમાં 100ના બેઝ પર જ તે 13% ઇન્ક્રીઝ થયું અને ફોર્થ યરમાં 100ના બેઝ પર જ 20% ઇન્ક્રીઝ થયું. દેટ મીન્સ વોટ, 100ના 15% એટલે 15 જ થાય, તો 100 plus 15, so the new population for the first year is 115. પહેલા વર્ષમાં બેઝ યરમાં આપણે જો કેલ્ક્યુલેટ કરીએ બેઝ યરને પર્સન્ટેજને અથવા તો પોપ્યુલેશનને બેઝમાં લઈએ તો 100 હતું, એમાં 15% ઇન્ક્રીઝ થયું, ઇન્ક્રીઝ મીન પ્લસ, સો it is plus 100 plus 15, that is 115. Okay, so here 100 plus 115, that is 100 plus 15 115, then 100 plus, now 100 plus 18, so 118, then 100 plus 13, 113 is the new population, and the last one 100 plus 20, so the next total population is 120. 1 2 3 4 year data is given like this. આ ટ્વિસ્ટ છે આમાં, તમને હંમેશા પ્રોબ્લેમ ઇઝી નથી. પ્રોબ્લેમ કેવી રીતે ટ્વિસ્ટ કરીને આપેલો છે, 100ના બેઝ પર 15%, 18%, 13% અને 20% ઇન્ક્રીઝ કર્યા પછી આપણી પાસે આ 4 ઓબ્ઝર્વેશન્સ મળ્યા, રાઈટ. નાઉ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધીસ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ જ્યોમેટ્રિક મીન. વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? x1 into x2 into x3 into x4, and you have to find out fourth root. Fourth root તમારે find કરવાનું છે because 4 observations are there, right? Okay, now what is that? Here first of all write down all the observations. 115 into 118 into 113 into 120, fourth root. તો પહેલા આપણે ચારેયનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું. મલ્ટિપ્લિકેશન is 115 into 118 into 113 into 120. Fourth root 18 crores 40 lakh 9,200, right? And the fourth root, see, fourth root કેમ find out કરું? કેલ્સીમાં આપણે કેલ્સીનો યુઝ કરવાનો છે, કેલ્સીના યુઝ કરીને આપણે ફોર્થ રૂટ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો શું કરવાનું? સી, આ અલગથી એક સમજાવું છું. 2⁻1 that is 2, 2⁻2 that is 4 અને 2⁻3 that is 8. તો આ તમને આવડે છે. 2⁻1 2 થાય, 2⁻2 4 થાય અને 2⁻3 8 થાય. અચ્છા, આનું રિવર્સ કરીએ તો રિવર્સ કરવામાં એવું હોય, આપણે રિવર્સ નથી કરવું, સિમ્પલ યાદ રાખવાનું, જ્યારે 2 ઓબ્ઝર્વેશન્સ હોય ત્યારે એકવાર સ્ક્વેર રૂટ લેવાનું, આ અને આ બંનેને કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું છે તમારે. જ્યારે 2 જ ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા હોય ત્યારે એક વાર સ્ક્વેર રૂટ લેવાનું, જ્યારે 4 ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા હોય ત્યારે 2 વાર સ્ક્વેર રૂટ લેવાનું, જ્યારે 8 ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા હોય ત્યારે 3 વાર સ્ક્વેર રૂટ લેવાનું છે, રાઈટ. તમારે શું યાદ રાખવાનું છે? This one is the number of observations. અહીંયા કેટલા ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા છે? 1 2 3 4. 4 ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા હોય ત્યારે કેટલી વાર સ્ક્વેર રૂટ લેવાનું તમારે? 2 ટાઈમ્સ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આની પહેલા મેં તમને કીધું હતું 9 અને 16 આ 2 જ ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા છે, તો ઓનલી 2 ઓબ્ઝર્વેશન છે તો એક જ વાર સ્ક્વેર રૂટ લેવાનું. 4 ઓબ્ઝર્વેશન હોય તો 2 વાર સ્ક્વેર રૂટ લેવાનું. 8 ઓબ્ઝર્વેશન્સ હોય તો 3 વાર સ્ક્વેર રૂટ લેવાનું. તમને એવું ક્વેશ્ચન થશે કે સર વચ્ચેના કોઈ એટલે કે 3 ઓબ્ઝર્વેશન 5 6 7 એટલા ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા હોય તો એવો સમ તમારે તમારા સિલેબસમાં આવશે નહીં. તમારે માત્ર ને માત્ર આટલું જ યાદ રાખવાનું છે. યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ઓનલી ધીસ થિંગ્સ, દેટ ઇઝ ઇફ 2 ઓબ્ઝર્વેશન્સ આર ધેર યુ હેવ ટુ ટેક 1 સ્ક્વેર રૂટ, ઇફ 4 ઓબ્ઝર્વેશન્સ આર ધેર યુ હેવ ટુ ટેક 2 times square root, and if 8 observations are there you have to take 3 times square root. Okay, so here we have to take 2 times square root. So first time square root, first of all find out only square root, don't write now. જો 4 છે હવે અહીંયા 2 નહીં લખીએ, ક્યારે સ્ક્વેર રૂટમાં 2 નહીં લખવાનું, પણ આનું સ્ક્વેર રૂટ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ
તો 1356 4.9990 ઓર 91 આવું આવ્યું. એકવાર સ્ક્વેર રૂટ કર્યું, હજી એકવાર સ્ક્વેર રૂટ કરીએ તો 116.4688 ઓર 89, રાઈટ. આવો આન્સર આવ્યો તો આપણો તમારો જોમેટ્રિક મીન કેટલો થયો? એપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુ લખવાની છે 116.47. આ તમારો જોમેટ્રિક મીન મળી ગયો. ક્વેશ્ચનમાં કોઈ જગ્યાએ તમને સ્પેસિફિકલી કીધું હતું કે તમારે જોમેટ્રિક મીન ફાઇન્ડ કરવાનો છે? નો, યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ઓનલી એવરેજ રેટ ઓફ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પોપ્યુલેશન. બટ એની માટે તમારે આ 4 ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા હતા, એનો જોમેટ્રિક મીન ફાઇન્ડ કરીને તમે આન્સર લઈ આવ્યા, તો આપણે આન્સર આવી ગયો? નો, ધીસ ઇઝ નોટ યોર ફાઇનલ આન્સર. યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ એવરેજ રેટ ઓફ ઇન્ક્રીઝ. વર્ડ ઇન્ક્રીઝ ઇઝ ધેર. આ 100ના બેઝ પર પ્લસ કરીને આ પોપ્યુલેશન આપણે લઈ આવ્યા હતા 115, 118, 113 અને 120, રાઈટ. તો ઇન્ક્રીઝ બેઝ પર 100ના બેઝ પર ઇન્ક્રીઝ કરીને જો આ આન્સર લાવ્યા છે અને એનો જો આ જોમેટ્રિક મીન આવ્યો છે, આમાં બધામાં 100 પ્લસ કર્યા તો ફાઇનલ આન્સરમાં 100 માઇનસ કરો એટલે આપણને ઓરિજિનલ આન્સર મળે. સો ધ ફાઇનલ આન્સર ઇઝ 116.47 minus 100, that is 16.47%. તમારે શું લખવાનું છે? નીચે એક લાઈન આપી છે, આફ્ટર ધ સમ 10 આ આન્સર આવી જાય 116.47, પછી તમારે લાઈન લખેલી છે એ લખવાની. thus the average rate of growth in the populations over these 4 years is 16.47%. આ બ્રેકેટમાં લખવાનું પહેલા અને પછી લખવાનું 16.47%, રાઈટ. This is your final answer. So please write down these and then we will discuss about the next illustration. So please write down. Okay, now illustration number 14 is over. Now next illustration, I am reading the question first. I hope you complete this. Then the next illustration, see that illustration number 15. See, આ illustration છે 3 માર્ક્સનું છે. હવેના જે બંને illustration છે 2 or 3 માર્ક્સમાં આવી શકે. Okay, but all combined mean, geometric mean, weighted mean, all are 2 or 3 marks illustrations. Okay. Now see illustration number 15. The geometric mean of two numbers is 2. કોઈ પણ બે નંબર, see here the specifically say that geometric mean of two numbers. કોઈ પણ બે નંબર કયા? that you have to suppose A and B are two numbers and of that particular two numbers the geometric mean is 2. First information is given. Now the second information. If one number is 4 times the other number, find out the numbers that you have to find out. A and B, if you are assuming that A and B are two different numbers and one number is 4 times the second number, then what are that numbers? You have to find out that on the basis of geometric mean formula, because geometric mean is given here. Okay, so we will start our next illustration, that is illustration number 15.
What is given here? Geometric mean of two numbers, that is g is equal to 2. But suppose, first of all, suppose two numbers are a and b. Say for example, here 1 or 2 numbers are there. Here the geometric mean of two number is given, that is 2, and two numbers is what? That is, we are assuming a and b. Now the another information, that is one number is 4 times the other. That is what? A, that is one number, is equal to 4 times, that is 4, multiply, times, that is multiply, the other number is b. This is the equation. See that one number, that is a, is equal to 4 times 4 into second number, the other number is b. So this is the equation, and on the basis of this equation and this information you have to find out the two numbers. Okay, now what is the formula for geometric mean? See that geometric mean is equal to, two numbers are there, that's why a into b, square root of a b. Right? Okay, now put the values here. Geometric mean is given, that is 2. So here from g you can write 2 is equal to, now in the square root, a is equal to what and b is equal to what? That is not given. You have to find out a and b both. But the one equation is given, a is equal to 4b. So on the basis of these we can put the value 4b as a. અહીંયા આગળ આપણે વેલ્યુ મૂકી શકીએ. a is equal to શું મૂકવાનું છે? 4b into b તો છે જ as it is. a ની જગ્યાએ આ ઇક્વેશનને લઈને વેલ્યુ મૂકી, a જગ્યાએ મૂક્યું 4b અને b તો ઓલરેડી હતો જ એટલે into b. ઓકે ચલો, therefore 2 is equal to what? square root માં 4b into b, that is 4b square. 4b into b, 4 તો એઝ ઇટ બધું મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે, 4b into b એટલે b નો સ્ક્વેર થશે, 4 તો એઝ ઇટ ઇઝ. અચ્છા, હવે આનું સ્ક્વેર રૂટ શું થાય? 4 નું સ્ક્વેર રૂટ 2 અને b સ્ક્વેર નું સ્ક્વેર રૂટ b. therefore આપણે એમ લખી શકીએ, therefore 2 is equal to 2b. સ્ક્વેર રૂટ કાઢી નાખ્યું, 4 નું સ્ક્વેર રૂટ 2 થયું, b સ્ક્વેર નું સ્ક્વેર રૂટ b થયું, 2 is equal to 2b. now b, we have to find out b. તો શું કરશું? આ 2 છે એને ઓપોઝિટ સાઈડ લઈ જશું, therefore 2 divided by 2 is equal to b. આવું કહી શકાય. 2 અહીંયા મલ્ટીપ્લાયમાં છે, is equal to ની સામે લઈ જાઓ તો ડિવાઇડમાં આવ્યો જાય, 2 divided by 2. therefore we can say b is equal to 1. b is equal to આપણને એક નંબર, બે નંબરમાંથી એક નંબર આપણને મળી ગયો, b is equal to 1 on the basis of these and these both the information. આ બંને ઇન્ફોર્મેશનને સોલ્વ કરી તો b is equal to 1 આપણને મળી ગયા. હવે આ જ વેલ્યુ આપણે આ ઇક્વેશનમાં મૂકી દઈએ તો બીજું ઓબ્ઝર્વેશન પણ મળી જવાનું છે, રાઈટ? therefore અહીંયા આપણે પાછું લખશું a is equal to 4b. therefore a is equal to 4 into 1. b ની વેલ્યુ કેટલી છે આપણને ફાઇન્ડ આઉટ કરી? 1. તો આપણે કહી શકાય therefore a is equal to 4. બે નંબર્સ આપણને ફાઇન્ડ કરવાના કીધા હતા, 4 1 4, બંને નંબર આપણને મળી ગયા. ફાઇન્ડ આઉટ ધ નંબર્સ. a is equal to 4 and b is equal to 1. easy. Please write down, this is your 2 mark sum. Thus we get the first number x1 is equal to a is equal to, here they are finding out a is equal to 1 and b is equal to 4. again both are same. તમે આ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરો, b1 લ્યો અને a4 લ્યો, વાઇસ વર્સા, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અહીંયા આગળ ટેક્સ્ટ બુકની મેથડથી જાઓ તો આમાં એ લોકોએ ઇક્વેશન બનાવ્યું છે b is equal to 4a. જોઈ શકો છો પહેલી જ લાઇનમાં x1 is equal to a અને x2 is equal to 4a, એટલે કે b is equal to 4a એવું લીધું છે. એટલા માટે એ લોકોને પહેલાં a મળ્યો અને પછી b is equal to 4 મળ્યા. આપણે થોડું ડિફરન્ટ સ્ટાઇલથી કર્યું છે. આ એઝ ઇટ ઇઝ ચાલ્યા છીએ તો આપણને પહેલાં b મળ્યો પછી a મળ્યો. ડોન્ટ વરી, બોથ આન્સર આર સેમ. a is equal to 4 તો b is equal to 1 ને a is equal to 1 તો b is equal to 4. okay, so don't worry about that. Please write down this question. This is your illustration number 15 and illustration 15 is over now. Only one illustration is given for this geometric mean.
So please write down these first. Okay, now the next illustration, that is illustration number 16. તમારા ક્વેશ્ચન્સ લખાઈ ગયા હશે, ક્વેશ્ચન્સના આન્સર જે બોર્ડ પર લખાવું છું એ લખાઈ ગયા હશે. જો ન લખાણા હોય તો વિડીયો પોઝ કરી અને તમે પહેલાં એ લખી લેજો. જે હું વચ્ચે આપું છું 1 મિનિટ, એમાં તમારે વિડીયો પોઝ કરી લખી લેવાનું અને પછી કન્ટિન્યુ કરવાનું. રાઈટ? ચલો, નાવ illustration number 16. I am reading the question first. Find the arithmetic mean and geometric mean of two numbers 9 and 16 and verify that x bar greater than g. Okay, see here. આ ક્વેશ્ચન ને આ ક્વેશ્ચન એટલે કે ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 15 ને 16 માં શું ડિફરન્સ છે? 15 માં તમને ટુ નંબર્સ નહોતા આપ્યા, તમારે બે નંબર્સ ફાઇન્ડ કરવાના હતા, જ્યોમેટ્રિક મીન આપ્યો હતો. આન્સર ઇઝ ગિવન, યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ક્વેશ્ચન નંબર્સ. નાવ the question is given, that is 9 and 16, two numbers are given, a and b. બે નંબર આપ્યા છે, એની બે નંબર આમ આપી દીધા છે. 9 and 16 are two numbers, but you have to find out arithmetic mean, એટલે કે ફર્સ્ટ મેથડ. શું કામ? અનગ્રુપ ડેટા છે, બે જ ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા છે અને બંને અનગ્રુપ છે. અનગ્રુપ ડેટાનો મીન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. મીન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો એટલે શું? તો કે એરિથમેટિક મીન, એટલે કે એક્સ બાર ફાઇન્ડ કરો. અને એ જ બંને ઓબ્ઝર્વેશનનો પાછો જ્યોમેટ્રિક મીન, આ જ મેથડથી જ્યોમેટ્રિક મીન પણ ફાઇન્ડ કરો. બંને ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા પછી તમારે હમણાં જ આપણે જે નોટ્સ જોઈ હતી જ્યારે ફોર્મ્યુલા લખી ત્યારે એ નોટ્સનું પોઈન્ટ વેરીફાઈ કરવા માટે આવ્યો ક્વેશ્ચન આવ્યો કે એક્સ બાર ઇઝ ગ્રેટર દેન જી. એ તમારે આના આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ કરીને વેરીફાઈ કરવાનું છે. ઇટ ઇઝ કન્ફર્મ ઓર નોટ, યુ હેવ ટુ સે દેટ. ઓકે, સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ illustration number 16. See the numbers. First of all, illustration number 16. Two numbers, a is equal to or x1 is equal to 9, b is equal to x2 is equal to 16. Here both the numbers are given. You have to find out arithmetic mean, that is x bar, and you have to find out geometric mean, that is g. અને આ બંને ફાઇન્ડ આઉટ કરીને x બાર ગ્રેટર દેન g આવું વેરીફાઈ કરવાનું છે. રાઈટ? ચલો આપણે એ વેરીફાઈ કરશું, બટ પહેલાં ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડશે વેલ્યુઝ. a x બાર x1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9, b x2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 16. એરિથમેટિક મીન સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા, x બારની ફોર્મ્યુલા શું છે? અનગ્રુપ ડેટા માટે સિગ્મા x અપોન n, that is equal to x1 plus x2 upon 2, that is 9 plus 16 divided by 2. કેટલા થશે? 25 divided by 2, that is 12.5. x bar is equal to 12.5. આ ફર્સ્ટ આન્સર આવી ગયો. એરિથમેટિક મીન તમને મળી ગયો છે. રાઈટ? હવે આ જ રીતે આ જ ફોર્મ્યુલા એટલે કે આની જ્યોમેટ્રિક મીન ફાઇન્ડ કરવાનો છે. g ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર રૂટમાં x1 ઇન્ટુ x2. બે જ ઓબ્ઝર્વેશન છે તો x1 x2 અથવા a b મૂકી શકો છો કાંઈ પણ. રાઈટ? ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર રૂટમાં 9 ઇન્ટુ 16 અને એનું સ્ક્વેર રૂટ પહેલાં તો મલ્ટીપ્લાય કરશું 144 અને એનું સ્ક્વેર રૂટ થશે 12. સો g ઇઝ ઇક્વલ ટુ G is equal to what? G is equal to 12.
બે ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા છે, બે ઓબ્ઝર્વેશનનો એરિથમેટિક મીન ફાઇન્ડ કર્યો 12.5, બંને ઓબ્ઝર્વેશનનો જ્યોમેટ્રિક મીન ફાઇન્ડ કર્યો 12. Now on the basis of these two you can say that geometric mean is always less than the arithmetic mean, or arithmetic mean is always greater than geometric mean. So write down the last line. Since x bar is equal to 12.5 and g is equal to 12, we can say that x bar greater than g. Please write down that line after this sum. Here we verify that x bar greater than g, and here your illustration number 16 is also over. So write down these first of all. Okay, so very easy questions are there, and see on the basis of the homework exercise 3.3 question number 1, 2 and 3, that is full. Only 3 questions are there. First questions તમને આપ્યો છે, જો પહેલા એકવાર exercise 3.3 ફટાફટ સમજાવી દઉં છું, પછી આપણે next method, that is method number 10 આપણે કરવાની છે. See, the following data shows the number of books read by 8 students. अलग अलग different, see, ungroup data આપેલો છે 2, 1, 5, 9, 1, 3, 2, 4. 8 students ના data આપેલો છે. Find the average number of books read using geometric mean. Specifically, they ask using geometric mean. કીધેલું છે તો પછી તમારે વિચારવાનું જ નથી. But 8 observations are there, so you have to take 3 times square root. શું કરવાનું છે? 3 times તમારે સ્ક્વેર રૂટ લેવાના છે, રાઈટ. એકવાર પહેલા બધા 8 ઓબ્ઝર્વેશનનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું, મલ્ટિપ્લિકેશન કર્યા પછી એકવાર સ્ક્વેર રૂટ કેલ્સીમાં લેવાનું, સેકન્ડ ટાઈમ સ્ક્વેર રૂટ લેવાનું, થર્ડ ટાઈમ સ્ક્વેર રૂટ લેવાનું. જે આન્સર આવે એનું સ્ક્વેર રૂટ લેતા જાઓ, 3 ટાઈમ સ્ક્વેર રૂટ લ્યો ત્યારે તમારો જ્યોમેટ્રિક મીન ફાઇન્ડ થશે. મેં અહીંયા જ લખ્યું હતું હમણાં જ, જ્યારે 2 ઓબ્ઝર્વેશન હોય ત્યારે એકવાર સ્ક્વેર રૂટ, 4 ઓબ્ઝર્વેશન હોય ત્યારે 2 વાર સ્ક્વેર રૂટ લેવાનું, અને 8 ઓબ્ઝર્વેશન્સ હોય ત્યારે 3 વાર સ્ક્વેર રૂટ લ્યો, ફાઇનલ આન્સર તમારો મળી જશે. ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધેટ. નાઉ ધ સેકન્ડ, ધ વેલ્યુ ઓફ ધ મશીન્સ ડેપ્રિશિએટ એટ ધ રેટ ઓફ 10%, 7%, 5% એન્ડ 2%. આપણે ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 14 કર્યું હતું. ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 14 માં ઇન્ક્રીઝ કરેલું છે, એવરેજ રેટ પર્સન્ટેજ આપ્યા હોય, પર્સન્ટેજમાં કીધું હતું સ્પેસિફિકલી ઇન્ક્રીઝ બાય 15%, 18%, 13% એન્ડ 20%, રાઈટ. તો ઇન્ક્રીઝ કરવામાં 100 માં પ્લસ કર્યા હતા આપણે બધા ઓબ્ઝર્વેશનમાં, 100 + 15, 115, 100 + 18, 118, 100 + 13, 113 and 100 + 20, 120, રાઈટ. તો આ 4 ઓબ્ઝર્વેશન પહેલાં લઈ અને પછી એનું જ્યોમેટ્રિક મીન ચારેય ઓબ્ઝર્વેશનને મલ્ટીપ્લાય કરી એનું 4th રૂટ રહીને આન્સર લઈ આવ્યા અને ફાઇનલી 100 માંથી માઇનસ કર્યું એટલે તમને આન્સર મળ્યો હતો, રાઈટ. ઓકે, same way here, but the main different thing is depreciation. depreciate એટલે ઘટાડવું, ઘટે છે તો શું કરવાનું છે? 100 માંથી માઇનસ કરવાના છે. ઓબ્ઝર્વેશન x1, x2, x3 ને x4 આ ચારેય ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે એમાં ઇન્ક્રીઝ વર્ડ હતો એટલે 100 માં પ્લસ કર્યા હતા, 15, 18, 13 ને 20. આમાં તમારે 10, 7, 5 અને 2 ચારે 4 ઓબ્ઝર્વેશન્સ 100 માંથી માઇનસ કરવાના છે. So x1 is equal to 90, x2 is equal to 93, x3 is equal to 95 and x4 is equal to 98. ચારે ઓબ્ઝર્વેશનનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો, એનું 2 વાર સ્ક્વેર રૂટ લ્યો, ફાઇનલ આન્સર આવે એ 100 માંથી માઇનસ કરવાનો. પહેલામાં શું કર્યું હતું? જે આન્સર આવ્યો એમાંથી 100 માઇનસ કર્યા હતા. આમાં શું કરવાનું? 100 માંથી
આ આન્સર જે જ્યોમેટ્રિક મીનનો આવ્યો હોય એ માઇનસ કરશો એટલે 6 પોઈન્ટ સમથિંગ % આવશે. દેટ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર. આમાં પણ તમને એપ્રોપ્રિએટ મેથડ એવું કીધું છે. જો યુઝિંગ એપ્રોપ્રિએટ મેથડમાં જ્યારે ડેપ્રિશિએશન આવે, ઇન્ક્રીઝ આવે, આવું આવે ત્યારે તમારે કમ્પલસરી ઇન્ક્રીઝ આવે ત્યારે 100 પ્લસ કરીને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 14. ડેપ્રિશિએટ આવે ત્યારે 100 માંથી માઇનસ કરીને 4 ઓબ્ઝર્વેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરી જ્યોમેટ્રિક મીન ફાઇન્ડ કરી 100 માંથી પાછા એને માઇનસ કરવાનું એટલે કે 94 આજુબાજુ એનો આન્સર આવશે. અને આન્સરને 100 માંથી માઇનસ કરી નાખશો. પહેલા પણ 100 માંથી બધા માઇનસ કર્યા હતા, લાસ્ટમાં પણ 100 માંથી માઇનસ કરશો તો તમને 5 કે 6% નિયર અબાઉટ 6% એવો આન્સર આવશે. તો એ આન્સર તમારો ફાઇનલ આન્સર થશે. ઓકે, સો રાઇટ ડાઉન ધેટ. એન્ડ ધ લાસ્ટ, the taxi traveled 15 km on Monday and 254 km on Tuesday. Find the average distance these two using geometric mean. Geometric mean થી આપણે આ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. બે ઓબ્ઝર્વેશન્સ આપ્યા છે સેમ આની જેમ. સ્ક્વેર રૂટ કરો, મલ્ટીપ્લાય કરી સ્ક્વેર રૂટ કરો. ધેટ ઇઝ યોર આન્સર. ઇઝી. સો 3 sums of exercise 3.3. In your SLP you have to do first of all these 10 methods. પાછું ફરીવાર 10 મેથડ લખી અને એને રિલેટેડ એક્સરસાઇઝમાંથી એક્સરસાઇઝ 3 માંથી કોઈ એવા સમ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. સમ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરીને એના સમ્સ તમારે લખવાના છે. અહીંયા તમારો હોમવર્કમાં 3.3 એક્સરસાઇઝમાં 1, 2, 3 ક્વેશ્ચન છે એ તમારે હોમવર્કમાં છે. અને ફાઇનલ એક્સરસાઇઝમાંથી સેક્શન C નો 8th સમ, from exercise 3 section C question number 8, question number 11, એન્ડ ક્વેશ્ચન નંબર 13 ઓલરેડી આપેલો છે. મેં વેઇટેડ મીન આપણે કરાવ્યું ત્યારે મેં કીધું હતું જો ન કર્યો હોય તો આ સમ એસએલપીમાં તમારે આ ક્વેશ્ચન્સ કરવાના છે. આજની એસએલપીમાં હોમવર્કમાં 1, 2, 3 ક્વેશ્ચન્સ અને સાથે સાથે એસએલપીમાં તમારે આ બધા ક્વેશ્ચન્સ જે વેઇટેડ મીનના, એવરેજ જ્યોમેટ્રિક મીનના બધા મિક્સમાં સમ છે એ તમારે કરવાના છે. રાઈટ. એન્ડ સેક્શન ડી નો ક્વેશ્ચન નંબર 7, ક્વેશ્ચન નંબર 10, ઓકે. આટલા ક્વેશ્ચન્સ તમારે કરવાના છે. આ ક્વેશ્ચન્સ તમારે એસએલપીમાં કરવાના છે અને આ ક્વેશ્ચન્સ તમારે એક્સરસાઇઝના હોમવર્કમાં કરવાના છે. એક્સરસાઇઝના સમ 3.3 આખી એક્સરસાઇઝ અને 3 એક્સરસાઇઝમાંથી સેક્શન સી અને સેક્શન ડીના શોર્ટ સમ્સ તમારે આજે કરવાના છે. ઓકે. નાવ સી વી વિલ સ્ટાર્ટ અવર લાસ્ટ મેથડ ઓફ મીન બીકોઝ આફ્ટર દેટ મીડિયન વિલ સ્ટાર્ટ. તો મીડિયન સ્ટાર્ટ થશે એ પહેલાં મેથડ જે આપણે સ્કીપ કરી હતી વચ્ચે ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 3 આઈ થિંક સો, યસ. નાવ ઓન પેજ નંબર 70 ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 3 જે આપણે સ્કીપ કર્યું હતું અને મેથડ નંબર 10 મેં તમને કીધું હતું એ લાસ્ટમાં તમને કરાવીશ. તો એ મેથડ આજે સ્ટાર્ટ કરશું આપણે. સો પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન ધીઝ હોમવર્ક ઓલ્સો. હોમવર્ક લખી લેજો.
એસએલપીમાં અને હોમવર્કમાં કરવાનું છે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે બધા સમ્સની. પ્લીઝ ડુ ધ પ્રેક્ટિસ ઓફ ઓલ ધ સમ્સ. નાઉ સી દેટ મેથડ નંબર 10. The name is correct mean. Last method of mean. Here, what is the question first? પહેલા આપણે ક્વેશ્ચન સમજવાનો છે, એટલે કે એના બેઝ ઉપર આપણે મેથડ સમજવાની છે. કેવા ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ હોય છે આમાં. તમને એવું કીધું હશે કે કોઈ એક ડેટા, એટલે કે નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન છે, ફોર એક્ઝામ્પલ 10, 15, વોટ એવર ધ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સ એન આર ધેર, અને એ ડેટાનો મીન આટલો હતો અમે ફાઇન્ડ કરીને તમને આપી દીધો છે. તો તમને એમ થાય કે સર આ તો આન્સર આવી ગયો, આટલા નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન છે, એની એવરેજ આટલી આપેલી છે. ઓકે, બટ નાવ લેટર ઓન ઇટ ઇઝ ફાઉન્ડ આઉટ ધેટ 2 observations, 1 observations or 3 observations are taken wrong. એ ઓબ્ઝર્વેશન્સ તમને રોંગલી લેવાઈ ગયા છે, એટલે કે 5 લેવાના બદલે 7 લેવાઈ ગયા છે, 7 લેવાના બદલે 9 લેવાઈ ગયા છે. ઇન્સ્ટેડ ઓફ 5, 7 is taken, instead of 7, 9 is taken, and so on, whatever. So you have to find out the correct mean, this one. On the basis of the rectification, you have to find out the correct mean. તમારે આખું રેક્ટિફાય કરવાનું છે, ચેક કરવાનું છે કે હવે આમાં જેટલા રોંગ ઓબ્ઝર્વેશન્સ હતા એને કરેક્ટ કરો, અને કરેક્ટ કરીને ઓરિજિનલ એક્સ બાર, ઓરિજિનલ કરેક્ટ મીન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. તો કરેક્ટ મીન ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે સ્ટેપ્સમાં આનો આન્સર લખવાના છે. સ્ટેપ 1, what is given to find out correct mean? Whenever, first of all, given into the question, wrong x bar is given, wrong observation is given, and correct observation is given. These 3 items are given into the question. ક્વેશ્ચનમાં તમને 3 આપેલો છે. રોંગ એક્સ બાર આપેલો હશે. અચ્છા, રોંગ એક્સ બારની સાથે રાખે રોંગ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સ પણ આપેલા હશે, એન પણ આપેલો હશે. રોંગ એન, રોંગ એક્સ બાર, રોંગ ઓબ્ઝર્વેશન્સ એન્ડ કરેક્ટ ઓબ્ઝર્વેશન્સ, આટલી વસ્તુઓ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપી હશે. આના બેઝ પર આન્સર સ્ટેપ્સ કઈ રીતે લખવાના છે, આની પર કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો પહેલાં તો સ્ટેપ 1 લેવાનું. સ્ટેપ 1માં શું લેવાનું તમારે? You have to find out correct sigma x. અને એની માટે પહેલા ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે તમારે રોંગ સિગ્મા એક્સ. કઈ રીતે? રોંગ એક્સ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ રોંગ સિગ્મા એક્સ अपॉन n. આવી ફોર્મ્યુલા થશે. રોંગ એક્સ બાર તમને આપેલો છે, યસ. n પણ રોંગ છે, અહીંયા રોંગ n જ આપેલો છે, એ તમારે અહીંયા લખી નાખવાનો. અને એના બેઝ ઉપર ધેરફોર રોંગ સિગ્મા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રોંગ એક્સ બાર ઇન્ટુ n. n જે છે એ રોંગ જ આપ્યો હશે. રોંગ અને કરેક્ટ બંને કોમન પણ હોઈ શકે, કારણ કે ઓબ્ઝર્વેશનમાં જ ખાલી મિસ્ટેક હોય કે આ ઓબ્ઝર્વેશનની બદલે આ ઓબ્ઝર્વેશન લેવાઈ ગયું, 5 લેવાના તેની બદલે 7 લેવાઈ ગયું. કે નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સમાં ચેન્જ ન થતો હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. જો ચેન્જ થતો હોય તો અહીંયા n જે છે એ આપ્યો હશે, એ રોંગ આપ્યો હશે, એ મલ્ટીપ્લાય કરવાનો. અધરવાઇઝ એનમાં બહુ ચેન્જ થશે નહીં. ઓકે, આના બેઝ ઉપર રોંગ સિગ્મા એક્સ પહેલાં તો મળી જશે. સ્ટેપ 1 તમારું કમ્પ્લીટ. નાવ સ્ટેપ 2. સ્ટેપ 2માં શું કરવાનું છે? કરેક્ટ સિગ્મા એક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. કરેક્ટ સિગ્મા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયાથી તમને જે રોંગ સિગ્મા એક્સ મળ્યો હોય એ પહેલાં લખવાનો રોંગ સિગ્મા એક્સ પ્લસ અહીંયાથી લખીએ આપણે
step 2, કરેક્ટ સિગ્મા એક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે પહેલાં રોંગ સિગ્મા એક્સ લખવાનો, એમાં પ્લસ કરેક્ટ ઓબ્ઝર્વેશન્સ જેટલા પણ આપેલા છે 1, 2, 3 જે પણ ઓબ્ઝર્વેશન્સ ક્વેશ્ચનમાં આપેલા હોય એ કરેક્ટ ઓબ્ઝર્વેશન્સ બધા લખવાના, એ એડ કરવાના, અને જેટલા પણ રોંગ ઓબ્ઝર્વેશન્સ આપેલા છે એ બધા જ માઇનસ કરવાના. કરેક્ટ સિગ્મા એક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે રોંગ સિગ્મા એક્સ જે અહીંયા તમને સ્ટેપ 1 માં મળ્યો છે એ લખવાનો, કરેક્ટ ઓબ્ઝર્વેશન્સ ઓલરેડી ક્વેશ્ચનમાં તમને આપેલા હશે એ અહીંયા પ્લસ કરવાના, રોંગ ઓબ્ઝર્વેશન્સ ઓલરેડી ક્વેશ્ચનમાં તમને આપેલા હશે એ માઇનસ કરવાના. એટલે તમને સ્ટેપ 2 પ્રમાણે કરેક્ટ સિગ્મા એક્સ મળશે. અને લાસ્ટમાં સ્ટેપ 3 કરેક્ટ એક્સ બાર ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા કરેક્ટ એક્સ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરેક્ટ સિગ્મા એક્સ, એટલે અહીંયા સ્ટેપ 2 માં જે તમને મળ્યું છે એ ડિવાઇડેડ બાય એન. જો આ એનમાં કોઈ ફેરફાર ન હોય તો એઝ ઇટ ઇઝ ઓબ્ઝર્વેશન્સ ખાલી રોંગ અને કરેક્ટ આપ્યા હોય, ઇન્ટરચેન્જ થયા હોય 3 ના 5, 5 ના 7, તો એન આ જ રહેશે. જો કોઈ ઓબ્ઝર્વેશન કેન્સલ કરી નાખેલું હશે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ કેન્સલ, ધ વર્ડ ઇઝ કેન્સલ, કોઈ એક ઓબ્ઝર્વેશન લેવાનું જ નહોતું ને લેવાઈ ગયું છે, તો જો કોઈ ઓબ્ઝર્વેશન કેન્સલ થયું હશે તો એન ડિક્રીઝ થશે, તો જે નવો એન આવશે એ લેવાનો. સમમાં આવશે ત્યારે સમજાવીશ પ્રેક્ટિકલી. અધરવાઇઝ મોસ્ટ ઓફ ધ કેસીસમાં તમારે જે એન અહીંયા હશે એ જ અહીંયા અને એ જ અહીંયા લેવાનો આવશે. એટલે કે કરેક્ટ એક્સ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરેક્ટ સિગ્મા એક્સ અપોન એન. ધીસ ઇઝ ધ 10th method, correct mean method. Here this one is the given into the question, and this one step 1, 2, 3 is the steps to find out correct mean. This is more, sometimes 3 times and sometimes 5 marks sum. So please write down, because this method is also important in the 12th standard. 12th standard માં પણ આને રિલેટેડ સમ્સ તમારે આવે છે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રાઇટ ડાઉન ધીસ મેથડ નંબર 10 અને એને રિલેટેડ ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 3 આપણે આજે કરવાનું છે. સમજાવી દો તમને. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 3 કરી લઈએ આપણે. તમે જો મેથડ લખવામાં વાર લાગી હોય, મેં તમને કીધું છે જ્યારે પણ તમારે એવું કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય વચ્ચે હું જે તમને 1 મિનિટ, સોરી નોટ 1 મિનિટ, હાફ મિનિટ જે હું તમને આપું છું એમાં તમારે પોઝ કરી દેવાનો વિડીયો, અને વિડીયો પોઝ કરીને આગળની મેથડ અથવા તો જે લખાયું છે ફોર્મ્યુલા એ લખી લઈ પછી વિડીયો સ્ટાર્ટ કરવો, લખાઈ જશે તમારે. રાઈટ, ચલો ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 3. આઈ એમ રીડિંગ ધ ક્વેશ્ચન. ધ મીન વેઇટ ઓફ અ ગ્રુપ ઓફ 20 persons. Here illustration number 3, 20 persons, that's why n is equal to 20, was found to be x bar. Wrong, x bar is equal to 55 kg is given. Later on it was discovered that one of them reported her weights as 45 kg. 45 kg a wrong છે, which is actually 54 kg. Okay, so here wrong observation is 45 kg and correct observation is equal to 55 kg, right? So here 45 kg and 54 kg is the correct observation. Now step 1. What is your step 1? You have to find out what? First of all, wrong sigma x. So on the basis of wrong x bar is equal to wrong sigma x upon n. Therefore, wrong x bar, put the value here. Value મૂકશું આપણે
wrong x bar કેટલો આપ્યો છે here 55 is equal to wrong x આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે wrong sigma x upon n કેટલો આપ્યો છે 20 so 55 આ મલ્ટીપ્લાય થશે is equal to છે ડિવાઇડ ની વસ્તુ સામે જશે તો મલ્ટીપ્લાય 55 into 20 is equal to wrong sigma x therefore wrong sigma x is equal to 1100 ફર્સ્ટ સ્ટેપનો આન્સર આપણી પાસે આવી ગયો 1100 બરાબર છે હવે તો કે સ્ટેપ નંબર 2 સ્ટેપ 2 માં શું કરવાનું કરેક્ટ સિગ્મા x ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો એની માટેની ફોર્મ્યુલા wrong sigma x plus correct observation minus wrong observation આ એની ફોર્મ્યુલા મેં હમણાં તમને લખાવી સ્ટેપ 2 માં ઓકે નાઉ સી wrong sigma x is equal to we already find out 1100 then correct observation is 54 whatever given is actually see question in the question it is given that actually the original kg is 54 and the wrong observation that is 45 so the answer is 1109 that is your correct sigma x now step 3 is equal to what step 3 is equal to correct x bar is equal to correct sigma x upon n see જ્યારે ઓબ્ઝર્વેશન્સ ચેન્જ થતા હોય ઇન્ટરચેન્જ થતા હોય કરેક્ટ અને રોંગ ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યો હોય ત્યારે n માં કોઈ ચેન્જ થશે નહીં સો 20 as it is we have to take as n but here we find out in step 2 correct sigma x that is 1109 n is equal to 20 so your correct x bar is equal to 55.45 kg okay so this is your final answer thus the corrected mean weight is 55.45 kg see this is your illustration number 3 and here all the methods of mean is over now for the homework extra homework see homework exercise 3.1 માં આપણે skip કરેલો sum number 2 question number 2 because this is on method number 10 method number 10 નો illustration number 3 અને એને related exercise નો sum એક exercise નો sum homework માં 3.3 already મેં તમને આપી but 3.1 નો only one sum that is second question you have to do by this method that is corrected mean but please be careful step 1 step 2 and step 3 આ સ્ટેપ નામ નંબર તમારે લખવાનો નથી જસ્ટ યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન લાઈક ધીસ હજી તમારે સ્ટેપ 1 2 3 આન્સરમાં લખવાનું નથી તમારે યાદ રહે એટલા માટે તમને મેં એક સ્ટેપ પાડી દીધા બટ ડોન્ટ રાઇટ ઇન આન્સર પેપર ઓર ઇન એક્ઝામિનેશન સ્ટેપ 1 સ્ટેપ 2 એન્ડ સ્ટેપ 3 જસ્ટ રાઇટ ડાઉન ધ ફોર્મ્યુલા પુટ ધ વેલ્યુઝ એન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ ધ આન્સર સો હિયર your all the methods of mean is over and we will discuss median in our next lecture so here I am complete my lecture so thank you class have a nice day bye bye